Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. This video is very, very special to me. I keep doing this. I try to do this as often as I can, at least once in few months now. And then the Q&A பண்ணனும் அப்படிங்கிறது நினைப்பேன். And generally itself, I love interacting with all of you. So எந்த ஒரு வீடியோவாக இருக்கட்டும், அது கீழே இருக்கிற comments எல்லாமே, especially YouTube, நான் ஒவ்வொன்றத்தையும் படிப்பேன், லைக் போடுவேன். Whatever I think I can respond to, I will definitely respond to them as well. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு Q&A பண்ணும்போது I genuinely feel like it really strengthens our bond. I don't know உங்களுக்கு அது எவ்வளோ ஃபீல் ஆகும்னா, பட் எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும். I'll feel like, I have gotten to know you guys a little bit more and somehow I have shown you a deeper side of me அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணிக்கிட்டே இருக்கும். Especially since I got married and then came back on YouTube, all the Q&As have been so meaningful and so insightful and I get very excited எப்பெல்லாம் இந்த questions answer பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And this time we've kept it more organic than ever, I think, because I made my YouTube manager kind of like put up the post and I made a conscious decision to not read the comments of this particular post. First நான் கொஞ்சம் சிலது வந்து படிக்காம கூட லைக் போட்டேன், அதுக்கப்புறம் சிலதுக்கெல்லாம் நான் லைக் போட ட்ரை பண்ணேன் நான் படிக்காம. பட் தென் எனக்கு ரொம்ப டெம்ப்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் நான் அந்த லைக் போடுறதையும் நிறுத்திட்டேன். பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஐயோ இல்லை அப்படின்ட்டு. பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோ, சும்மா இது இருந்தோம் புதுசாக ட்ரை பண்ணலாமே. அண்ட் தேங்க்யூ யாரெல்லாம் வந்து questions டைப் பண்ணி அனுப்புனீங்களோ. ஐ ரிமெம்பர் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு தான் அந்த போஸ்ட் லைவாக வச்சுருந்தோம், லைக் த கமெண்ட் செக்ஷன். பிகாஸ் நிறையவும் கேள்விகள் வந்துடுச்சுன்னா அப்புறம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ 2 ஹவர்ஸ் வச்சுருந்தோம். அதில் நான் ஒரு 30 minutes கழித்து பார்க்கும்போதே we had like some 100 questions which was so sweet of you guys to take your time out to do that. And I'm not sure 2 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் எத்தனை கமெண்ட்ஸ் வந்தது, ஒரு எத்தனை questions வந்ததுன்னு. அதிலேருந்து my YouTube manager has chosen 15. ஸோ இப்போவே நான் ஒரு டிஸ்க்ளைமர் சொல்லிடுறேன். In case your question was not picked and we did not answer it, I am extremely sorry if that makes you feel bad, but I'm always quite responsive on comments. So adnala please continue commenting and maybe someday I will definitely love to answer you. And I think my YouTube manager would have kind of like picked each topic lerund or question, I'm guessing. So adanala if the question that you have asked, you have found the answer in this video, na romba romba sandoshama irpen. Illa na kuda I'm really sorry, but you mean the world to me and definitely neenga kudukra indha time na eppovume romba romba valuable nu nenapen. Indha trust na ஏகப்பட்டதுக்கு value பண்ணுவேன். So adnala thank you so much அது எல்லாத்துக்குமே. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் and let's see what I have to answer today. Maybe because I'm not at all read the questions. இப்போ எனக்கு நிஜமாவே ஒரு எக்ஸாமுக்கு போகிற மாதிரி I'm feeling a little bit nervous. But it's you guys, so let's just speak our mind out, okay? Nakshu Q&Aன்னு ஒரு PDFல அமைச்சிருக்காங்க. Okay. So the first one is the study glow அப்படின்ற ப்ரொஃபைலில் இருந்து. How do you stay positive through life's curveballs? You radiate positivity. Thank you. I'm so happy that unga life la I'm not sure if I radiate positivity or I come out as a positive person or something like that. That's never been in my mind, at least as an adult or as a grown up. But if at all நீங்க வந்து the time that you're giving me and the attention span that you're putting into my channel, அது மூலமா உங்களுக்கு பாசிட்டிவிட்டி உங்க லைஃப்குள்ள வந்துச்சுன்னா, trust me, that's the biggest win for me in my life. And for as long as I can keep that going, I will be really, really happy and extremely fulfilled. And life's curveballs, I think எனக்கு ஒன்று தான் தோணும். நான் ரீசெண்டாக கூட ராகவ் கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் தட் என் லைஃப்பில் லைக் நான் என் பிம்பிள்ஸுக்கு ஒரு தியரி வச்சுருந்தேன். ஓகே, அது ரொம்ப ப்ளேஃபுல்லாக நான் உருவாக்குன ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் அது கூட எனக்கு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் ஆகிடுச்சு. அது என்னன்னு தெரியலன்னா நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன். பட் இஃப் யூ நோ மீ, யூல் நோ வாட் இட் இஸ். 1 second, I need to answer my doorbell. Sorry, I'm back.
ஸோ நான் ரீசெண்டாக கூட ராகவ் கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன். என்னன்னா வந்து லைக் நான் பிம்பிள்ஸ்க்காக ஒரு தியரி ரேண்டமாக உருவாக்கி வச்சுருந்தேங்க. ரொம்ப ப்ளேஃபுல்லாக உருவாக்கின ஒரு விஷயம் ஹஸ் பிகம் ஒன் ஆஃப் லைஃப்ஸ் பிக்கெஸ்ட் லைஃப் லெசன்ஸ் ஃபார் மீ. என்னன்னா எனக்கு முன்னாடியெல்லாம் பிம்பிள் வரும்போது ஆஸ் அன் ஆவரேஜ் டீனேஜர் எல்லாருக்கும் வர மாதிரி பீப்புள் அரவுண்ட் யூ வில் பி லைக், ஓ மை காட், பிம்பிள் 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 அப்படிங்கிற மாதிரி. அண்ட் யூ ஆல்சோ கைண்ட் ஆஃப் கெட் ஒர்க்ட் அப் அபவுட் இட் இல்லை. ஆனால் நான் வந்து வாட் ஐ டிட் eventually after a point of time was I was sick and tired of like freaking out every time I got a pimple. So I used to start naming my pimple. So கனகான்ற ஒரு பேர் ரொம்ப ரேண்டமாக எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ அதனால் எனக்கு எப்போ பிம்பிள் வந்தாலும் கனகா வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லுவேன். கனகா லைக் 2-3 பிம்பிள் வந்துருச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு கனகா 1 கனகா 2ன்னு வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் கனகா மேனகா அப்படிங்கிற மாதிரி I used to give them names. And the theory in my head was இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வந்தாங்க வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து ரொம்ப அவங்க ஐயோ வேண்டாத விருதாளி வந்துட்டாங்கன்னு ஒரு மாதிரி பேரனோயாவாக இருந்தோன்னா அவங்க தங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் நம்ம அவங்கள ரொம்ப நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு தேவையானது எல்லாமே நம்ம பண்ண வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களே இருக்கிற வரைக்கும் இருந்துப்பாங்க, நமக்கும் அவங்களோட ஜாலியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவங்க கிளம்பி போயிடுவாங்க, ஆர் நார்மல் லைஃப் கண்டினியூ. ஸோ ஐ டு ஹேவ் தி சேம் திங் அபவுட் கனகான்னு ரொம்ப ப்ளேஃபுல்லாக நான் இந்த ஒரு தியரி உருவாக்கினேன். ஸோ ஐ பி லைக் if I got a pimple, I'll be like, oh, Kanaka has come, Kanaka wants to see what's happening. And even my engagement time, I got a pimple, okay? Like right on my engagement day, I got a pimple. And I said, oh my God, of course, Kanaka wants to come be a part of my engagement அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம். And right now, recently when Raghav and I were talking, I was like, oh my God, that's the same theory about life as well, that I've adopted to life as well. நம்ம லைஃப்பில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையோ இல்லை something that bothers us, something that we find a little difficult or challenging to handle அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா அது நல்லா பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டா இதுதான் என்னோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸர், இதுதான் வந்து என்னோட ஒரு விஷயம்னு அதை வேலிடேட் பண்ணி அதை அக்செப்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை டீல் பண்ணுறது is definitely gonna happen whether we too many calls and guests today while doing this Q&A. So what was I saying? Yeah. So லைஃப்பில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது வச்சுக்கோங்களேன், ஓ இந்த ஃபேஸில் இதுதான் என்னோட ப்ராப்ளமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி அதை வேலிடேட் பண்ணி அதை அக்செப்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு என்ன டீல் பண்ணணுமோ அது பண்ணுறது I find it very I find it, can't say it's easy or anything like that. Nothing really makes an issue that's troubling you easy, but it makes the process fun. So validating that this is what is bothering me and this is going to be the thing that is going to travel with me for this particular period is what helps me. So maybe the moral of this answer is validation. I validate everything that bothers me and I'll be like, okay, இது ஒன்று நடக்குது, that is stimulating this sort of a reaction in us and that is what is causing these அதோட ஒரு domino effect மாதிரி இருக்கும் இல்லை, இந்த ஒரு விஷயத்தினால இன்னொன்று நடக்கும், அதனால இன்னொன்று நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு செயின் பேட்டர்ன்லாம் இருக்குல்ல. So I spend a lot of time actually thinking about it, why something happened. If something happens like if I'm feeling a certain way or if I've reacted a certain way or if someone else has reacted to me in a certain way, I will always spend a lot of time trying to understand why they did it. And that helps me and also helps me understand the other person as well. So அப்படி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது eventually at some point அது ரொம்ப ஒரு லாஜிக்கலான ஒரு விஷயமா இருக்கும். அந்த லாஜிக்கை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், is there something I can do about it or is there something that I can request the other person to do something about it அப்படிங்கிற மாதிரி பார்ப்பேன். If nobody can do anything about it, then I'll just change how I react to it அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். But if I can do something about it, then I'll do something about it. And if I can remove myself from that position, if I can remove that issue from my life or if I can remove myself from that issue, I will try to do it. But spending a lot of time trying to understand the logic behind it, like இப்போ கூட like if I have something going on with someone, right, I feel emotions are secondary. I feel like in the ego, self-respect, dignity, அது எல்லாமே செகண்டரி. அதுக்கு பின்னாடி ஒரு லாஜிக் ஒளிஞ்சிருக்கும். அந்த லாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன்னா I feel like life's curveballs are very easy. Yeah, trying to identify the logic. I actually don't know the answers to these questions. உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண தான் எனக்கே அது புரியுது. உங்களுக்கு புரியுதா? எப்போவுமே இந்த Q&A முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் ஒல்லறி இருக்கேன் 1.5 மணி நேரம் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகும். பட் hopefully that's not how you feel as well. So the second question that they've sent me is Jerusha Melanie. Sorry, I have to read it in my mind and then read it out loud. Jerusha Melanie.
Question: what type of sari do you like the most and why? Which is the type of sari you find the most comfortable and easy to drape? பார்க்கறதுக்கு அப்படின்னா எனக்கு வந்து பட்டு சாரி ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த அந்த கோல்டு சரிகை, லைக் நாட் காப்பர், நாட் சில்வர், கோல்டு சரிகை, அந்த மாதிரி இருக்கிற புடவைகள் வந்து பார்க்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஐ லைக் sarees that don't have a contrast border. It's just my preference. Like for my engagement also I never had a contrast border. For my muhurtam also I didn't have a contrast border. And when they asked me to pick a saree for my brother's wedding also I didn't pick a contrast border. So அந்த மாதிரி எனக்கு I realized that that's also a silent preference in my head. But அது தாண்டி ஐ லைக் பட்டு சாரீஸ் பார்க்கறதுக்கு. கட்டுறதுக்கு ஓரளவுக்கு எனக்கு வந்து எந்த புடவையாக இருந்தாலும் அதை மேனேஜ் பண்ணி கட்டுறதுக்கு ஒரு நல்ல சேஃப்டி பின் இருந்தால் போதும். மோர் தென் புடவை ட்ரேப் பண்ணுறதுக்கு இட் இஸ் த சேஃப்டி பின் தட் மேட்டர்ஸ். ஸோ இஃப் ஐ ஹாவ் அ குட் பஞ்ச் ஆஃப் சேஃப்டி பின்ஸ் ஐ கேன் பிரிட்டி மச் ட்ரேப் எனி திங். ஆனால் எனக்கு ஒரு ப்ரெஃபரன்ஸாகவே ஐயோ இந்த புடவை எனக்கு கட்டவே தோணாது அப்படின்னா இட்ஸ் a little bit of like this organza saree. I think இந்த ரொம்ப சீ த்ரூ அண்ட் ரொம்ப கடக்க முடக்கா இருக்கும்ல, லைக் சீ த்ரூவாக இருந்து அது சாஃப்டாக இருந்தால் கூட நம்மளால் அது ஒரு மாதிரி ப்ளீட் பண்ணி ஓரளவுக்கு வச்சுக்க முடியும். ஐம் நாட் சேயிங் ரொம்ப மொழு. பை த வே, ரொம்ப ஓவர் ரேட்டடான ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ரொம்ப மொழுவான சாரி, ரொம்ப சாஃப்டாக, ரொம்ப ஃப்ளோயி ஃபேப்ரிக்காக, அப்படியே என்ன வேணால் பண்ணலாம் அந்த சாரிக்குன்னு இருக்கிறது. அது ரொம்ப இருந்தாலும் அளவுக்கு மீறினா அமிர்தம் நஞ்சு தான். ஸோ ஆக்சுவலி சாரீஸ் வந்து ரொம்ப மொடன்னு இருக்கக்கூடாது, அது எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அதே மாதிரி ரொம்ப வழவழன்னு இருக்கக்கூடாது, அப்போவும் ரொம்ப கஷ்டம் அது கட்டுறது. அண்ட் கட்டி முடிச்சுட்டு உங்களால் அந்த சாரியில் கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்க முடியாது, பிகாஸ் அது எங்கே இருந்தாவது வழிக்கிட்டே வர ஒரு ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ it has to be in that middle range, not this extreme, not that extreme, and the middle range works. In terms of transparency, I'm not okay again with extremely transparent sarees. It's never been a preference, and once or twice now and there, because I'll be forced to during shoots and all, I've draped it. But now that I have a personal choice and taste and preference, I don't think I will drape it. And the sarees that I least prefer are the transparent plus moda sarees. I remember organza sarees silladhu vandu oru shoot ku na edutittu poi na romba kashtapatten. So maybe that adu thavirthu matta ella podavigalum oru alavukku enakku கட்ட வரும். குத்தாத சாரி இருந்தால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு சாரி வந்து இந்த பார்டர்ஸ் கூட சம்டைம்ஸ் இந்த பட்டு மாதிரியே சில சாரீஸ்லாம் இருக்கும் இல்லை, இந்த ஃபர்ஸ்ட் காப்பி சாரீஸ்லாம், அதில் பலது நல்லாயிருக்கும் கட்டுறதுக்கு. ஆனால் சிலது வந்து அந்த பார்டர்லாம் குத்தும், அந்த மாதிரி குத்துச்சுனாலும் எனக்கு பிடிக்காது. மற்றபடி நீங்கள் ட்ரேப்பிங் வந்து நல்லா கட்டிக்கிட்டு நல்ல பஞ்ச் ஆஃப் சேஃப்டி பின்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எந்த புடவையாக இருந்தாலும் கட்டிக்கலாம். அடுத்ததான் ஆர்த்தி கிரிஷ். Nakshu, you've inspired us in so many ways. This is a big paragraph. In so many ways with your presence and words, but I realized you've never really spoken deeply about your personal journey with spirituality. I've always been curious, when did you first start believing the existence of a higher power? Was there a particular moment or phase that shifted your perspective? As a child, did you have a favorite deity you felt connected to? I can't help but wonder about the younger Nakshatra. What shaped your early beliefs and how did you perceive the divine? Now, as someone who seems grounded and evolved, how do you interpret spirituality in your life? When something painful or unexpected happens, do you ever find yourself questioning the divine? Or have you reached a space of deep surrender, trusting that there's a larger cosmic design at play? I know these are intense questions, but as someone who admires your clarity and grace, I would truly love to hear your thoughts, and sending you so much love and light. Thank you. Receiving all the love and light and sending truckloads back to you. Wow, that's not a big question as in the number of words that you've used to type it. ஆனால் அது வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு டாபிக் எடுத்து பேசுறதுக்கு. And okay, so how did I first start believing in the existence of a superpower or the existence of God is, I think, அது ரொம்ப அறியாத வயசுல இருந்தே. My parents, both of them believe in God, have my father is a God-fearing person. My mother, on the other hand, is a God-loving person. Like, I feel like my father, to an extent, believes that, you know, நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும், மற்றவங்களுக்கு நம்ம நல்லதே பண்ணணும், நம்ம ரொம்ப டிசிப்ளின்டாக இருக்கணும், எது ரைட்டோ அந்த ரைட்டான பாத்தில் தான் போகணும்,
தப்பான வழியில் எங்கேயுமே டிவியேட் ஆகாமல் ரைட்டான பாத்தில் மட்டும் போகணும், அப்போ கடவுளோட கிருபை நமக்கு இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு பிலீஃப்னு நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் நோ, I've never really spoken to my parents also about this, but it's something that I've observed about my mother. She loves God and she loves praying to God in her own way. She loves talking to God. She more than praying, I feel like my mother since I was little has always had conversations with God, and somehow அதுதான் எனக்கும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ஐ ரிமெம்பர், எனக்கு ஒரு ஸ்லோகம் தெரியும், எங்கள் வீட்டில் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க. நான் எந்த கடவுளாக இருந்தாலும் சரி, எந்த கோயிலுக்கு போகிறதா இருந்தாலும் சரி, அந்த சுவாமி முன்னாடி நம்ம போய் நிற்போம்ல, அப்போ அந்த ஒரு ஸ்லோகம் தான் நான் சொல்லுவேன். அது ஆக்சுவலி ஒரு பிள்ளையார் ஸ்லோகம். ஆனால் நான் எந்த கடவுளாக இருந்தாலும் அந்த பிள்ளையார் ஸ்லோகம் தான் சொல்லுவேன். அண்ட் எனக்கு அதில் அவ்வளோ குழந்தையிலேருந்து ஒரு ஆழ்ந்த நம்பிக்கை என்னன்னா, நான் அந்த ஸ்லோகம் சொன்னால் கூட போதும், கடவுளோட இது என் மேலே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி. அண்ட் I feel like my mother always made God. Like she never made God human. Like it was never like, you know, oh நீ கடவுளுக்கு இதெல்லாம் பண்ணாதான் கடவுள் உனக்கு திரும்ப ஒரு விஷயம் பண்ணுவார். அது மனுஷங்க தானே, நாம் ஒருத்தங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணோன்னா அவங்க நமக்கு பதிலுக்கு ஏதாவது பண்ணுவாங்க. But God is not like that. In my head, God is like that's that supreme energy, that supreme protector. எனக்கு having faith in that supreme protector makes life so much more easy for me to live. So adnala I think that is the kind of faith that I have grown up with. My mother was never religious. It was not about which God, what God, where do you worship, how do you worship, which day do you worship, அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது. But God was always there, and it was more like நமக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட், நமக்கு ஒரு ப்ரொடெக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். ஸோ ஆஸ் ஐ க்ரோ அப் as well, that's the kind of spirituality that I believe in. And I feel that the highest form of worship or the highest form of spirituality, in my opinion, ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா, comes from how clean you are within. Like how clean your thoughts are, how clean your actions are. And it's not something that happens overnight, or I don't even think it's necessarily something you're born with. Like நீங்கள் பிறக்கும் போதே ரொம்ப நல்லவராக பிறக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் வளரும் போது எல்லாமே ரொம்ப நல்லவங்களாகவே வளரணுன்ற, வளர்ந்தால் நல்லது தான், சந்தோஷம் தான். பட் அப்படி தான் இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. பிகாஸ் இட் டேக்ஸ் அ வைல். எப்படி நீங்கள் வந்து வயிற்றுக்குள்ளே ஒரு 9 மாதம் இருந்து ஒரு சர்டன் லெவலுக்கு நீங்கள் வளர்ந்தால் தான் நீங்கள் வயிற்றுலேருந்து வெளில வருவீங்களோ, அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஒரு சர்டன் ஏஜுக்கு வந்ததுக்கப்புறம், ஒரு சர்டன் லெவல் ஆஃப் மென்டல் மெச்சூரிட்டிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் யூ பிகம் அ பர்சன் ஆஃப் யோர் செல்ஃப். அது வரைக்கும் உங்கள் அம்மா அப்பா உங்களை எப்படி வளர்த்தாங்க, உங்கள் தாத்தா பாட்டியோ யார் உங்களை சுற்றி இருக்காங்களோ உங்களை எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாங்க, உங்கள் ஸ்கூல் உங்களை எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுச்சு, உங்கள் டீச்சர்ஸ், நீங்கள் இருக்கிற சொசைட்டிலாம் உங்களை எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் உருவாகி வருவீங்க. ஆனால் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் உங்கள் கையில் அந்த சாய்ஸ் இருக்கும், நீங்கள் யாராக இருக்க போகிறீங்க அப்படின்ட்டு. அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அதை ரியலைஸ் பண்ணுறதும், அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் உங்கள் ஹெட், உங்கள் ஹார்ட், உங்கள் சோல் அதெல்லாம் நீங்கள் எவ்வளோ சுத்தமாக வச்சுக்கிறதுக்கு சூஸ் பண்ணுறீங்களோ, அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் அ சாய்ஸ். இஃப் எனிபடி சேஸ் நோ 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 நான் இப்படிப்பட்ட பர்சன் தான், இதுதான் என்னோட பேஸ் கேரக்டர், என் கேரக்டரை நான் எப்படி மாற்றிக்க முடியும்னா அப்படின்லாம் கேட்டாங்கன்னா எனக்கு அது வந்து ரொம்ப சில்லியாக தோணும். பிகாஸ் யூ கேன் ஆல்வேஸ் சேஞ்ச் வாட் யூ ஆர் இஃப் யூ ஜஸ்ட் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் இட். Until unless it's like an underlying health condition or something like that, I feel like beyond that there's just effort. அதுக்கு எவ்வளோ எஃபர்ட் தேவைப்படும், எப்படி அதுக்கு எஃபர்ட் போடணும் அது தெரியாமல் வேற இருக்கலாம், அந்த கைடன்ஸ் தேவைப்படுற ஒருத்தங்களா இருக்கலாம். பட் until and unless you choose to realize this, you can never change. ஸோ மோர் தென் லைக் யூனோ டெய்லி காலையில் விளக்கேற்றுறோமா, நம்ம வந்து டெய்லி பூஜை பண்ணுறோமா, ஸ்லோகம் சொல்கிறோமா, அதெல்லாம் தாண்டி ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு செகண்டும் நம்மளோட ஹார்ட், மைண்ட் அண்ட் சோல் எவ்வளோ க்ளீனாக வச்சுக்கிறோம், எவ்வளோ பியூராக வச்சுக்கிறோம், எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கிறோம். அண்ட் இந்த வேர்ல்டு வந்து நம்ம மேலே அவ்வளோ அழுக்கு போட ட்ரை பண்ணும், அண்ட் நம்மளை வந்து அவ்வளோ ஸ்டெயின் பண்ண ட்ரை பண்ணும், நம்மளை ரொம்ப டஃப்பாக்க ட்ரை பண்ணும், நம்மளோட அந்த சைல்டிஷ்னஸை கொல்ல ட்ரை பண்ணும், இல்லை நம்மளை வந்து ரொம்ப ஹார்டாக்க ட்ரை பண்ணும், இல்லை நம்மளை வந்து ரொம்ப ஸ்டிமுலேட் பண்ண ட்ரை பண்ணும், நம்மளை கோவமாக்கிறதுக்கோ, நம்மளை இரிட்டேட்டட் ஆக்கிறதுக்கோ, டென்ஷன் ஆக்கிறதுக்கோ ட்ரை பண்ணும். அதெல்லாம் நம்ம எவ்வளோ தூரம் கண்ட்ரோல் பண்ண கற்றுக்குறோம். அண்ட் லைக் யூனோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு மேலே அரகன்ஸ் வரும், ஈகோ வரும், அண்ட் ஒரு சார்ட் ஆஃப் அன் ஆட்டிடியூட்லாம் வரும். அது வரும், ஒரு லெவலில் வரும். அதெல்லாம் நம்ம எவ்வளோ கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறோம், அதெல்லாமே ஐ ஃபீல் லைக் தட்ஸ் ஆல் கனெக்டட் டு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஒரு சுப்ரீம் பவரை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதும் ஹேஸ் ஹேப்பன்ட் சப்கான்ஷியஸ்லி. ஆனால் ஒரு லுக்கிங் டீப்பர் இன்சைட் அண்ட் அக்னாலஜிங் தட் சார்ட் ஆஃப் அ டிவைன் எனர்ஜி வித்தின் யோர் செல்ஃபில்,
அதுவும் எனக்கு ஒரு டீப்பஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி தான். ஸோ மேபி acknowledging all of this as well. So எனக்கு அதுதான் my connection with spirituality, and my way of worship or anything is keeping my mind, soul and heart clean. That's what I like to do. அடுத்ததா Raja Nandini 6799. If you could spend a day shadowing anyone, past or present, who would it be and why? Love you, Nakshu. I don't know. I have never really thought about it. Shadowing anyone. தெரியல, நான் அப்படி யோசிச்சதே இல்லை. And I don't know, like I really wouldn't want to also. I'm very happy living as Nakshu. So I'm very happy. Oh, maybe if I could shadow myself. No, that's too deep. But no, I really don't think so. I wouldn't want to shadow anybody. I'm very happy living life, and I'm very happy being me. Like, this is my story, right? From the time I'm born till the day I'm going to die, this is my story. And if nobody else is interested in my story also, I am very interested in my story. So how the story is going to progress, like ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம இப்போ ஒரு டிவி ஷோவோ ஏதோ ஒன்று பார்க்குறோன்னா இன்றைக்கி இந்த எபிசோடில் என்ன நடக்கும் நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்போம்ல, அந்த மாதிரி தான் நான் ஒவ்வொரு நாளும் என் லைஃப்பில் இன்றைக்கி என்ன நடக்க போகுதுன்னு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பேன். ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வாழ்க்கை தான் எனக்கு வாழணும்னு ஆசையாக இருக்குது. எனக்கு யாருக்குமே ஒரு ஷேடோவாக இருக்கணும்னு ஆசையாக இல்லை. அடுத்ததா Shweta Raj 1113. I've been following your channel for a while now, and I must say thank you for being so genuine to your followers in this whole marketing world. I just love the vision you have about you and the people around you. Because of you, now I'm being true to my pocket when it comes to shopping. Q&A, are you up to learn new things? If yes, what would it be? And share what are your hobbies as well, a heart for you. Yes, I want to learn many things in life. Like every now and then I'll feel like learning something new. Aap jaisa koi அப்படினு ஏதோ ஒரு படம் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். I'm not sure if I'm saying it completely right. ஹிந்தியில் மாதவன் அவர் நடித்த படம், அதில் அவர் ஒரு சன்ஸ்கிரிட் ப்ரொஃபஸர். அந்த படத்தோட பிட் தான் நான் பார்த்தேன். I haven't finished it. பட் அதுலேருந்து எனக்கு வந்து சன்ஸ்கிரிட் கற்றுக்கணுன்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது இப்போது. பட் இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன ஆசைகள்லாம் வரும் எனக்கு. I'll try to work towards it. அப்புறம் life kind of like takes over. But something that I've really wanted to learn is learn how to stitch. This since I was little, my grandmother used to be able to stitch very well, and அவங்க நிறைய இந்த crocheting, embroidery அதெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணுவாங்க. ஆனால் எனக்கு எப்போவுமே என் துணியை தைச்சிக்கிறதுக்கான ஒரு like not like I want to become a designer, I want to stitch for other people, nothing. But you know, சின்ன வயசில் நமக்கு சொல்லுவாங்களே நமக்கு அத்தியாவசிய தேவைகள்னு, like food, clothing and shelter. So food பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன வயசுலேருந்து I wanted to learn how to cook, that if there's no one else around me, I should know how to go to the kitchen and cook up a meal. So at least எனக்கு தெரியணும் எப்படி சமைக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கான்ஷியஸாக நான் இருந்தேன். அதே மாதிரி ஷெல்டர், நாட் லைக் பில்டிங் ஹவுசஸ் ஆர் எனி திங், பட் நம்ம வீடை சுத்தமாக வச்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு தெரியணும். லைக் துணி எப்படி துவைக்கணும், பாத்திரம் எப்படி தேய்க்கணும், வீடு எந்தெந்த சர்ஃபேஸஸை எப்படி க்ளீன் பண்ணணும், அண்ட் எப்படி நம்ம ஒரு டைம் டேபிள் வச்சு க்ளீன் பண்ணால் நம்மளால் 1 hourக்குள்ளேயோ 1.5 hours நம்ம வீட்டை வந்து க்ளீனாக வச்சுக்க முடியும். அண்ட் இப்போல்லாம் நான் ரொம்ப அடல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா, நம்மளோட ஃபிசிக்கல் கேப்பபிலிட்டிஸ்க்கும் நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் கேப்பபிலிட்டிஸ்க்கும் நம்மளோட எமோஷ்னல் கேப்பபிலிட்டிஸ்க்கும் நம்மளால் எவ்வளோ சுத்தமாக வச்சுக்க முடியுமோ அந்த சைஸில் வீடு இருந்தால் ரொம்ப போதும். அதை தாண்டி ரொம்ப எங்களுக்கு வந்து 4 பெட்ரூம், எங்களுக்கு வந்து 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட், நாங்கள் வந்து இங்கே இந்த லைட் பல்ப் போட்டிருக்கோம், அங்கே அந்த சீலிங்லேருந்து இதை தொங்க விட்டுருக்கோம் அப்படின்ட்டுலாம் இல்லாமல் நம்மளால் எந்த அளவுக்கு அந்த வீட்டை சுத்தமாக வச்சுக்க முடியுமோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அங்கே இருந்தாலும், அதுக்கு தேவையான சைஸில் அது இருந்தாலும் அதுவே போதுமானது. அண்டு வீட்டில் வந்து ஒரு 10 பேர் இருக்காங்க, 10 பேரும் க்ளீன் பண்ண போகிறாங்கன்னா மாளிகை மாதிரி வீடு வச்சுக்கலாம். ஆனால் வீட்டில் வந்து 2 பேர் இருக்க போகிறாங்கன்னா 2 பேரால் எவ்வளோ பெரிய வீடை க்ளீனாக வச்சுக்க முடியும், அவ்வளோ பெரிய வீட்டில் வாழ்ந்தாலே அதுதான் சொர்க்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்லா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் வீடு வந்து ரொம்ப சுத்தமாக வச்சுக்கிறதுலாம் சின்ன வயசுலேருந்து நான் கற்றுக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டேன். அண்ட் 3வது வந்து க்ளோதிங். ஸோ க்ளோத்ஸும் வந்து இப்போது நம்மக்கிட்ட ஒரு துணி இருக்குதுன்னா அந்த துணியை எப்படி தைச்சி உடம்புல போட்டுக்கணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணுன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை. அதுக்கு தையல் மிஷின்லாம் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் தெரியுமா. ஆனால் அந்த கிளாஸுக்கு போகிறதுக்கு தான் நான் எப்போ அந்த கிளாஸுக்கு போகணுன்னு நினைக்கிறேனோ ஒரு பெரிய ஹிண்ட்ரன்ஸ், அகேன் CWC ரெஃபரன்ஸ், ஒரு பெரிய ஹிண்ட்ரன்ஸ் வந்து கடவுள் கொடுத்துட்றாரு, அதனால் அது பண்ண முடியாமல் போகுது. பட் தட்ஸ் மை பிக்கெஸ்ட் விஷ் டு லேர்ன் ஹவு டு ஸ்டிச். அடுத்ததாக
Monisha Vasu 4365, give some relationship advices. How to handle men, how to not lose ourselves in the whole journey, how to handle our haywired emotions. I just love the way Raghav treats you with so much respect, kindness and love. Of course, many ladies out there seeing your videos would be manifesting a hubby like him. But of course, yes, ups and downs, plus and minuses off camera would be there. Share your piece of advice or thoughts to your tangachis who would be finding it hard to settle in a stable relationship. Thanks in advance. I don't think I'm such a relationship expert or something like that. Like, I remember எங்கள் கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே ஏகப்பட்ட சேனல்ஸில் வந்து இன்டர்வியூஸ்க்கெல்லாம் வாங்கன்னு சொல்லி like, you know, they were like some paid gigs and all being offered, which I found so cute. But so they were like, come talk to us, we would love to know about your relationship, we would love to know about your marriage and all of that. And I was like, oh my god, no chance, because எனக்கே கல்யாணமாகி ஒரு 10-15 நாள் தான் ஆகுது. இந்த 10-15 நாளில் நான் என்ன கற்றுப்பேன் மேரேஜை பற்றி? லைக் எனக்கு என்ன தெரியும்? அதே மாதிரி தான் my marriage is technically 3 years old. My relationship is a lot longer than that. But still, I don't think I have it figured out yet. என்ன கேட்டிங்கன்னா, அஃப்கோர்ஸ் ராகவ் இஸ் அ குட் ஹியூமன் பீயிங் அண்ட் ஐ பிலீவ் தட் ஹோல் ஹார்ட்டட்லி, விச் இஸ் வை ஒரு கமிட்மெண்ட், மேரேஜ்ன்ற ஒரு கமிட்மெண்ட்குள்ளே சரி இவரோட என்ட்ரு ஆலான்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்கு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பிகாஸ் ஹீஸ் அ குட் கை. அதுதான் ஒரு பெரிய ரீசன். ஐ நோ பாட்டம் லைன் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே அவர் என்ன பண்ணாலும் சரி இன்டென்ஷன்ஸ் ஆர் குட் அண்ட் ஹீஸ் அ குட் கை அப்படிங்கிறதுல டவுட் இல்லாமல் தான் இவ்வளோ நாள் இருக்கேன். அண்ட் ஐ ஹோப் தட்ஸ் வாட் ஹீ ஃபீல்ஸ் அபவுட் மீ as well. மற்றபடி I never felt a compulsion to get married in a certain age. Of course, சின்ன வயசில் இருக்கும், இந்த வயசுக்குள்ளே கல்யாணம் பண்ணிடணும், இந்த வயசுக்குள்ளே குழந்தை பெற்றுக்கணும் அப்படின்ட்டுலாம். பட் இப்போ அந்த மாதிரிலாம் எந்த ஒரு ஷாக்கிள்ஸும் எனக்கு இல்லைன்னு சொல்லணும். ஐ எம் வெரி மச் ஃப்ரீ டு டிசைட் எவ்ரி திங். பட் இஃப் ஐ ரிமெம்பர் ரைட், ஐ திங்க் யூனோ, நீங்கள் எப்போ தெரியுமா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக என்டர் ஆகிறதுக்கு ரெடியாக இருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். when you really have such a strong relationship with yourself. Like, the only reason I'll be able to have a good relationship with Raghav or anybody, be it my friends, my relatives, my family, is only when if I build a good relationship with myself. Only if I'm happy with myself can I even think about making someone else happy or recognizing the effort someone else is putting in to make me happy. I think I'm answering very much in English, but that's, the thoughts are just flowing, so I'm just going with that flow. But அதுதான், so be it like Raghav or me, I think ராகவ்க்கு ரொம்ப முக்கியம் அவரையே புரிஞ்சுக்கிறது and நானே புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. That's one of the main things. And secondly, when you are in a relationship, I think the biggest advice I would give is don't fall into this trap of stereotypes. Like, you know, ஒரு நல்ல கணவன்னா இப்படி தான் இருக்கணும், ஒரு நல்ல மனைவினா இப்படி தான் இருக்கணும், like, you know, green flag, green forestனா இப்படி தான் இருப்பாங்க, red flag, red forestனா இப்படி தான் இருப்பாங்க. Not true. All of these stereotypes just make it so much harder. அந்த காலத்துலலாம் ஏன் வந்து ஈஸியாக கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க, ரொம்ப நாள் இருப்பாங்கன்னா, அஃப்கோர்ஸ் அந்த காலத்துலேயும் there were so many flaws and so many mistakes that were happening secretly and being ignored. இந்த காலத்தில் we shouldn't be like that. We should be a little more aware of our rights and all of that that's there. But at the தாண்டி it was not having this constant battle of comparison. வேலண்டைன்ஸ் டே வந்துருச்சு, காலையில் எழுந்ததும் 10 பேர் 10 விஷயம் போஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, இதெல்லாம் நான் பண்ணேன் இவங்களோட, இதெல்லாம் அவங்க எனக்கு பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நம்ம பார்ப்போம்ல. அதுக்கப்புறம் ஹியூமன் தான் நம்ம இல்லை. ஸோ சப்கான்ஷியஸ்லி நம்ம மைண்டில் வில் ஸ்டார்ட் எக்ஸ்பெக்டிங் த சேம் திங்ஸ் ஃப்ரம் தி அதர் பர்சன். But it is a conscious effort to throw all of that away out of our head and focusing on the actual relationship and being so present. And எனக்கு என்ன தோணுன்னா, sometimes it's so easy when you're married to a certain person or when you're with a person itself over time, நம்ம வந்து நமக்கு அவங்கள ரொம்ப நல்லா தெரியும்னு நினச்சிப்போம். ரொம்ப நல்லா தெரியும்னு நினச்சி நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா, இப்போ ஒரு டாபிக் வருது, இல்லை ஒரு சிமிலர் சுச்சுவேஷன் வருது அப்படின்னா, நாம் ஒரு கான்வர்சேஷனை மைண்டுக்குள்ளேயே ஓட்டிப்போம். இல்லை இப்போ நம்ம இப்படி சொன்னோன்னா அவங்க இப்படி தான் சொல்லுவாங்கங்கிறது வந்து ஒரு அசம்ஷன் மாதிரி நம்ம மைண்ட்லேயே வந்துடும். அந்த ஒரு அசம்ஷன் ஒரு ஹாம்ஸ்டர் வீல் மாதிரி இருக்கும்.
முடியாது. அப்போனா லைஃப் ரொம்ப மொனாட்டனஸாக இருக்கும். அதுவும் பண்ணிக்கக்கூடாது. எவ்ரி டைம் உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஏதாவது ஒன்று நடக்கும்போது நீங்கள் 10 தடவை அதே ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போயிருக்கலாம், 10 தடவையும் அதே டிஷ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கலாம். இருந்தாலும் நீங்கள் 11வது தடவை அங்கே போகும்போது ஒரு ஆப்ளிகேஷன், நீங்கள் யாரை கூட்டிகிட்டு அங்கே போகிறீங்களோ நீங்கள் கேட்கணும் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்ட்டு. இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி லைஃப்பில் வந்து ரொம்ப மொனாட்டனஸாக இல்லாமல் ஒரு தடவையும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து புதுசாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் அதுக்கு கொடுத்து, ஒவ்வொரு தடவையும் அது வந்து அது நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுற விதத்தை ஃபஸ்ட்டு டே நீங்கள் அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணிங்களோ அதே ஆனஸ்டி அதே சின்சியாரிட்டியோட டே 100 டே 1000 கூட நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா, இல்லை ஹவெவர் லாங்கர் இட்ஸ் கோயிங் டு பி, அதை நீங்கள் அதே ஆனஸ்டி அண்ட் சின்சியாரிட்டியோட அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா, அப்போ ஐ திங்க் யூ வில் பி ஏபிள் டு have a relationship that's worth having for a long time. And I don't know about finding a good guy or finding a good girl or anything like that. I am not so well versed in things like that. Of course unga ellar kudiya senda I will also manifest for you to find a great partner that you think is worth sharing your life with and the whole relationship feels meaningful. But அதை தாண்டி எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக இதில் அட்வைஸ் கொடுக்குற அளவுக்கு எனக்கு ஒன்றும் தோணலை. ஐம் ஸோ சாரி. அடுத்ததாக பூஜா பட்டர்ஃப்ளை. Hello Akka, any beauty hacks you swear by that most people don't know? What's the one thing your viewers might be surprised to know about you, and tell us who inspires you the most in life? Beauty hacks that I swear by, நான் வந்து தொடர்ந்து என் வீடியோஸில் கூட சொல்லுவேன். ஒரு சின்ன மேக்கப் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோன்னா இட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் த மேக்கப். நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டுலேருந்து இப்போ திரும்ப ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எந்த அவசியமும் கிடையாது. you can just pick up where you left off, trust the process. Like இப்போ நீங்கள் கண்ணில் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்ணை விட்டுடுங்க, ஃபேஸை பண்ணுங்கள். ஃபேஸில் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபேஸை விட்டுருங்க, கண்ணை பண்ணுங்கள். இல்லை ஏதாவது ஒரு இடத்துல தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா போய் கொஞ்சம் நேரம் ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எங்கேயாவது ஓரமாக உட்காந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து உங்கள் ஃபேஸை பாருங்கள். அந்த ஒரு மிஸ்டேக் ஒரு பெரிய மிஸ்டேக்காகவே தெரியாது. அந்த மாதிரி தான் ஐ ஃபீல் லைக் தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் ஹேக்ஸ். பிகாஸ் there are experts like professionals, makeup artists and all, who will create everything flawlessly because that is their profession, and you know, it's something they charge a fee for, so they better be good at it. But if you're going to groom yourself like on a self grooming basis, I feel like these mistakes can gladly be forgiven. அதனால ரொம்ப பெருசா நீங்க வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையுமே ரொம்ப கரெக்டாக பண்ணணும், ஐலைனராக பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும், லிப் கலராக பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும், எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கணுன்ற அவசியம் ஒவ்வொரு தடவையும் கிடையாது. நிறைய தடவை என்ன ஆகும்னா ஸ்டேஜில் டான்ஸ் ஆடும்போதுலாம் சொல்லுவாங்க, ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப்பை மறந்துட்டேன்னா சிரிச்சுக்கிட்டே கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இரு, ஏன்னா அந்த தப்பு உனக்கு மட்டும்தான் தெரியும், ஏன்னா கோரியோகிராஃபி உனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி. The same applies to life as well. நிறைய தடவை நம்ம பண்ணுற தப்பெல்லாம் நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஸோ அதை நாமளே ஊதி பெருசாக்காமல் சும்மா சிரிச்சுக்கிட்டே அதை கண்டினியூ பண்ணிட்டோன்னா மற்றவங்க யாரும் கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க. அந்த தப்பு அப்படியே காத்தோட காணாமல் போயிடும். உங்களோட வரலாறுல உங்களோட ஹிஸ்ட்ரியில் அது எழுதவே படாது. ஸோ that's a biggest beauty hack that I have learned. Viewers might be surprised to know about you. I'm very late. I'm supposed to go to my mom's house. I'm very late right now. Maybe that's the surprise. I was supposed to leave 15 minutes ago, but I think I'm going to take another 15 minutes or more to answer these questions. So that's probably a surprising thing to know. And tell us who inspires you most in life. Everybody. Everything. Of late, children inspire me a lot. நான் ஏதாவது ஒரு குழந்தைய பார்க்கும்போது அவங்களோட இன்னோசென்ஸ், அவங்களோட அப்ரோச் டு லைஃப் வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். இன்ஃபேக்ட் இர்ஃபானோட டாட்டர் இருக்காங்களே, இர்ஃபான், ஐ வாட்ச் அ லாட் ஆஃப் இர்ஃபான்ஸ் வீடியோஸ். ஸோ அதில் இர்ஃபா வரும்போது அவங்களோட ஒரு ஷியர் இன்னசென்ஸோடு அவங்க அப்ரோச் பண்ணுவாங்க எல்லா விஷயத்தையும். லைக் ஏதாவது ஒரு தப்பான விஷயம் நடந்துருச்சுன்னா கூட ஆலியாவும் இர்ஃபானும் சிரிச்சாங்கன்னா அவங்களும் சிரிச்சிருவாங்க, இல்லை ஆலியாவும் இர்ஃபானும் ஒரு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களும் ஒரு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. ஐ like that innocence. That was very inspiring. Tuba205. Hi Naksh, happy to see you grow your YouTube community. Thank you. Could you please give us tips for an aspiring content creator to be consistent and deal with negativity? Tips for an aspiring content creator. I think my advice would be is I hope you have that leverage in you. I hope you're capable of approaching this as a more loving platform and as like a more of a
இது எனக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல. ஆனால் ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் ப்ரெஷர் இல்லாமல் நீங்கள் கண்டென்ட் க்ரியேட்டிங் வேர்ல்டை என்டர் பண்ணிங்கன்னா தென் யூ வில் ஹாவ் அ சான்ஸ் டு பில்ட் யோர் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு நான் நினைப்பேன். லைக் வந்த உடனே முதல் மாதத்துலேருந்தே உங்களுக்கு பெய்ட் கொலாபரேஷன்ஸ் வரணும், உங்களுக்கு வந்து மானிட்டைஸ் பண்ணணும், உங்களுக்கு வந்து பிராண்ட் டீல்ஸ் வரணும். அதுக்காக பிராண்ட் என்ன சொன்னாலும் நான் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருப்பேன். எந்த ப்ராடக்ட் வந்தாலும் அதை நான் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருப்பேன். பிராண்ட் சொல்கிற ஸ்கிரிப்டை நான் டிட்டோ அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவேன். அப்படின்ற ஒரு ப்ரெஷரோட, அந்த ஃபினான்ஷியல் ப்ரெஷரோடு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த இடம் ஒரு மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு மேலே உங்களுக்கு டாக்ஸிக் ஆகலாமோன்னு எனக்கு தோணும். பட் அந்த ஃபினான்ஷியல் விஷயத்தை கொஞ்சம் சைடில் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து உங்களோட கம்யூனிட்டி, உங்களோட ஹாப்பி பிளேஸாக இதை ஃபஸ்ட்டு மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஓவர் டைம் பிராண்ட்ஸ் வில் அப்ரோச் யூ. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஹோப்ஃபுல்லி யூஆர் இன் அ பிளேஸ் டு பிக் அண்ட் சூஸ். ஓகே, நான் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டை ப்ரொமோட் பண்ணுவேன், இதை நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். ஐ திங்க் த வே யூ அப்ரோச் இட். பட் இது உங்கள் கையில் இல்லை. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். நிறைய பேருக்கு இது ஒரு இட்ஸ் லைக் of a great financial boon madri. So I know that could sometimes influence you because you won't believe it. na sollama illana theriyala, but neriya இந்த influencer activities la varum illingla, ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க endorse பண்ணனும் அப்படின்லாம் you will not believe it. எத்தனை பேர் சொல்லுவாங்க, லைக் பிராண்டே வந்து சொல்லும் நீங்கள் பிஃபோர் ஆஃப்டர் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். எப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் அன்றைக்கி காலையில் தான் உங்களுக்கு அமைச்சிருப்பாங்க, ஈவினிங்கே வீடியோ வேணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நீங்கள் வந்து அந்த பிஃபோர் ஆஃப்டர் லைக் ஐ ரிமெம்பர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன ஒரு பிராண்ட் அப்படி அப்ரோச் பண்ணும்போது இந்த பிஃபோர் ஆஃப்டர்ன் போது நான் சொன்னேன், அது வேணால் ஒரு சிங்கிள் யூஸில் ஏதாவது மாறுமா, லைக் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் என் ஸ்கின்னில் காட்டுமா, இல்லை அப்படிலாம் தெரியாது. ஒரு 30-45 நாள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். தென் ஐ சரி, உங்களுக்கு நிஜமாவே பிஃபோர் ஆஃப்டர் வேணும்னா நான் வேணால் ஒரு 35 நாள் இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வேணால் பிஃபோர் ஆஃப்டரோடு ஏதாவது போடுறேன் அப்படின்னு. லைக் நோ இன்றைக்கே லைவ் ஆகணும், இதுதான் இந்த கேம்பெயின். எங்கள் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் தே ஹேவ் தேர் ஓன் ஹையரார்கி, தட்ஸ் த நேச்சர் ஆஃப் தேர் ஜாப், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் த பிராண்ட் வில் ரியலி புஷ் யூ. ஸோ ஐ நோ தட் சம்டைம்ஸ் கிரியேட்டர்ஸ் வில் ஹாவ் டு டேக் லைக் அ லோ லைட்டில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோவோ, இல்லை என்னைக்காவது ஒரு நாள் நிஜமாவே அவங்க டல்லாக டேனாக இருக்கும்போது எடுத்த ஃபோட்டோவோ ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணி தான் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் போஸ்ட் பண்ணணும். ஆனால் அப்படி நீங்கள் பண்ணால் தான் அந்த கேம்பெயின் உங்களால் எடுக்க முடியும். இமேஜின் நீங்கள் இஎம்ஐஸ்லாம் வச்சுருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் அ பிக் ஃபினான்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆன் டாப் ஆஃப் யுவர் ஹெட் அப்படின்னா, இப்போ எனக்கே ரொம்ப டெம்டிங்காக இருக்கும் அந்த மாதிரி. இப்போ என் மண்டே மேலே ஒரு பெரிய மெடிக்கல் பில் இருக்குது என் ஃபேமிலி இது. ஸோ அந்த பில்லை நான் வந்து பே பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு இந்த மாதிரி சும்மா ஒரு டல் ஆங்கிள் இருட்டு ரூமில் போய் ஒரு பிஃபோர் ஃபோட்டோ எடுத்து ஒரு ஆஃப்டர் ஃபோட்டோ போடுறதுக்கு அப்படின்னு இருக்கும். பட் ஐ somehow don't fit into that place. அண்ட் எனக்கு வந்து உங்களோட ட்ரஸ்ட்டு வந்து நான் ரொம்ப வேல்யூ பண்ணுவேன். நிஜமாவே எனக்கு ஒரு தங்கச்சி இருந்தால் நான் எப்படி நல்லது கெட்டது சொல்வேனோ எனக்கு அந்த மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகும். அதனால் நான் அது பண்ண மாட்டேன். பட் யாராவது ஒரு கிரியேட்டருக்கு இப்போ இந்த மாதம் ஏதோ ஒரு பெரிய பில் கட்டணும், அவங்களுக்கு உடனே பணம் தேவைப்படுது, இதில் என்ன பண்ண முடியும், வேறு எந்த டார்கெட்டும் அச்சீவ் பண்ணி உங்களால் இன்சென்டிவ்லாம் வாங்க முடியாது. ஏதாவது ஒரு கேம்பெயின் வரும்போது சரி ஓகே, இல்லைனா இதை நான் ஒரு வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன், என் ஸ்கின் கேர் ருட்டீனில் இது ஒரு ரொம்ப இர்ரிப்ளேசபிள் ப்ராடக்ட், இதெல்லாம் சொல்லணும்னு சொல்லுவாங்க, ஒத்துக்கவும் மாட்டாங்க. அப்படிங்கிறப்ப சில கிரியேட்டர்ஸ் இதை பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அதுதான் உண்மை. பட் சாரி, புதுசாக வர கிரியேட்டர்ஸை பற்றி கேட்டிங்க, எனக்கு பெருசாக ஒன்றும் தெரியலங்க. கன்சிஸ்டன்சி இஸ் ஹார்ட் ஒன்லி. நானே வந்து இந்த 3 வீடியோஸ் வீக்குங்கிற கன்சிஸ்டன்சியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்படுறேன். பட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மாதிரி டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணணும்னா லைக் எனி அதர் ஃபீல்ட், திஸ் கேன் ஆல்சோ பி அ ஃபன் பிளேஸ் டு ஒர்க் இன். சுகாஷினி சுடலை முத்து, த ட்ரீம் டெஸ்டினேஷன் யூ வாண்ட் டு கோ இன் ஃபியூச்சர், வாட் வுட் இட் பி அண்ட் வை? I don't really have a dream destination as such. Like everything sounds good, like Paris sounds good and Spain sounds good, Maldives sounds good. இதெல்லாம் sounds good தான். மற்றபடி ட்ரீம் டெஸ்டினேஷன் அப்படின்லாம் அவ்வளோலாம் ஒரு ஹைப் ஒரு டெஸ்டினேஷன் மேலே எனக்கு இல்லை. ஹாய் நக்ஷு, ஹோப் அன்னோன், அதனால நான் படிக்கல. அன்னோன்னு உடனே என் மைண்ட் அதை படிக்கக்கூட இல்லை. ஹாய் நக்ஷு, ஹோப் மை questions find interesting to you to answer. What's something you've unlearned recently that changed your perspective? What version of yourself are you most proud of becoming? What's a mistake you made on your journey that taught you the most? What are small details in your home that has a big story? Oh, Shri Varshini கடைசியில் எழுதியிருக்காங்க. Virtual hugs உங்களுக்கும். Let me go part by part, okay? What is something that you've unlearned recently that has changed your perspective? What have I unlearned? The need to speak my mind. Like, we've been told, I think because we live in 2025,
1947ல தானே நம்ம ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் தாண்டி வந்திருக்கோம். லைக் ஐம் சேயிங் தி இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங் அது தாண்டி வந்திருக்கோம். மேபி அதனாலயோ என்னவோ நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் கேள்விப்பட்டதாக இருக்கட்டும், இல்லை நம்ம கற்றுக்கிட்ட நிறைய விஷயங்களாக இருக்கட்டும், இல்லை ஸ்கூல்லையோ என்னவோ ஒரு டவுட் நம்ம மைண்டில் பட்டுச்சுன்னா அது உடனே கேட்டுடணும், ஒரு கேள்வி நம்ம மனசில் தோணுச்சுன்னா அது உடனே கேட்டுடணும், ஒரு விஷயத்துக்கு எதிராக நம்ம வந்து குரல் கொடுக்கணும்னா அது உடனே கேட்டுடணும், அதை உடனே பண்ணிடணும், உடனே நம்மளோட மைண்டை வாய்ஸ் அவுட் பண்ணிடணும் அப்படின்லாம் கற்றுக்கிட்டு வருவோமா. ரொம்ப அதை வந்து வீட்லேயும் பண்ண ஆரம்பிப்போம். நம்ம ஒரு 5 பேர் தான் இருப்பாங்க, அந்த 5 பேர் டிசைட் பண்ணி இந்த ஊருக்கோ நாட்டுக்கோ எந்த மாற்றமும் வராது. ஏதாவது ஒரு டாப்பிக்காக இருக்கும், அதை பற்றி ஒருத்தங்க பேசும்போது நமக்கு அதை பற்றி ஒரு கருத்து இருக்கும், அதை உடனே சொல்லிடணும், நம்ம கருத்தை வந்து நாம தான் வாய்ஸ் அவுட் பண்ணணுன்ற ஒரு இன்பில்ட் நேச்சர் வந்து நமக்கு அது உருவாக்கிடுச்சோன்னு நான் நினைப்பேன். பிகாஸ் ஆஃப் ஆர் ஸ்கூல் அண்ட் த வே we've heard about like the freedom struggle or something like that. I just think okay, something like that. But something that I unlearned is you don't need to do that. Sometimes you can just be quiet and listen to what the other 4 people have to say, and if they really want to know your opinion, and if you really think நீங்கள் சொல்கிற ஒப்பீனியனை அந்த 4 பேருக்கும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான சக்தி இருக்கான்னு முதல்ல கேஜ் பண்ணணும். அது அவங்களுக்கு இருக்குன்னா அந்த ஒப்பீனியனை கொடுக்கலாம். அது இல்லைன்னா அந்த ஒப்பீனியனை நாமளே மண்டைக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு சும்மா இருக்கிறது ஃபார் மோர் ப்ரிசர்விங் ஆஃப் அவர் எனர்ஜி. நம்ம எனர்ஜியை ரொம்ப ப்ரிசர்வ் பண்ணும் அப்படி நம்ம லைஃப்பை அப்ரோச் பண்ணோன்னா அப்படிங்கிறது வேணால் நான் கற்றுக்கிட்டேன்னு சொல்லலாம். லைக் எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணும், எல்லாத்துக்குமே நம்ம சைடு ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு அன்லேர்ன் பண்ண விஷயம்னு வச்சுக்கலாம். What version of yourself are you the most proud of becoming? A very non-judgmental version of myself. Like, I mean, ஒருத்தங்களுக்கு என்ன நடந்திருந்தாலும் சரி, ஒருத்தங்க என்ன கோ த்ரூ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலும் சரி, அவங்கள அதுக்காக ஜட்ஜ் பண்ணாமல் அவங்களோட நான் க்ளோஸ் ஆகுறேனோ இல்லையோ, அவங்கள என் லைஃப்பில் ஒரு பெரிய பார்ட்டாக வச்சுக்கிறேனோ இல்லையோ, அவங்கக்கிட்ட பேசுகிறேனோ இல்லையோ, அவங்கள அந்த விஷயத்துக்காக ஜட்ஜ் பண்ணாமல் லிவ் அண்ட் லெட் லிவ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி ஹவு நான் ஜட்ஜ்மெண்டல் ஐ பிகம் அண்ட் ஐம் பிகமிங் is what I love about myself. And what's a mistake you made on your journey that taught you the most? Mistake that taught me the most. நிறைய உப்பு போடுவேன் சமைக்கும்போது. ஃபஸ்ட்டெல்லாம் உப்பில்லா பண்டம் குப்பையிலேன்னு சொல்லி எடுத்த உடனே நல்லா அள்ளி உப்பு போடுவேன், அப்போ தான் டேஸ்ட் வரும், அப்போ தான் காயெல்லாம் வேகும் அப்படின்ட்டு. அதனால் நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்கேன். ஸோ அதனால் இப்போல்லாம் கம்மியாக உப்பு போடுறேன். அண்ட் கடைசியாக தான் அதை இறக்கி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணும்போது உப்பு தேவைன்னா போட்டுக்கிறேன். What are small details of your home that has a big story? Small details of my home that has a big story. என்னோட சைட் டேபிளில் I have my husband's grooming things, like I'm literally looking at it. So இது என்னோட சைட் டேபிள், but I have my husband's moisturizer, sunscreen and his body lotion and all of that here, because அவர் குளிச்சுட்டு வந்து என் பெட் சைடில் தான் உட்காந்து ரெடி ஆவார். ஸோ நிறைய தடவை என்னால் என் ஹேண்ட்பேக் அது மேலே வச்சுக்க முடியாமல் இருக்கும், என்னால் அதை சரியாக ஒரு தண்ணி பாட்டில் கூட அதில் வைக்க முடியாமல் ஒரு மாதிரி கஷ்டப்பட்டு இருப்பேன் நான் சம் டேஸ். ஓகே, அப்போல்லாம் எனக்கு வந்து அதை எடுத்து அந்த பக்கம் வைக்கணும் தோணும். பட் தென் I'll be like, how cute is this? இதுதானே மேரிட் லைஃப். என்னோட பெட் சைட் டேபிளில் நான் அவருக்கு இடம் கொடுத்துருக்கேன். எனக்கே கஷ்டம் வந்தாலும் நான் மறுநாள் வந்து நல்ல ஜாலியாக ரெடி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை மூவ் பண்ணாமல் அந்த ட்ரே அப்படியே வச்சுருக்கேன். இது வந்து என் வீட்டில் ஒரு பார்ட் தட் இஸ் வெரி க்யூட். ஐ திங்க் இதுதான் அந்த பெரிய கதை. ஏன்னா இது வந்து ஒரு 4 டப்பா தான், ஆனால் அந்த 4 டப்பா வந்தது அதுதான் என் மேரேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னை ஃபீல் பண்ண வைக்கும். எனக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் he has a place in my life. அதுதான் அந்த ஒரு ஸ்டோரி. நெக்ஸ்ட் வந்து தியாஷினி. Hi Nakshu, virtual hugs to you. I'm eager to know how you are in your own way of styling without hesitation, like how it suits me or something. And that's one of the reasons which I love your videos. I used to dress up with lots of questions, like something that I wear is in trend or how people judge me. Sorry, என்னோட பேட்டரி வந்து லோ ஆயிடுச்சோ அப்படின்னு நினச்சேன். பட்
it's fine. So how people judge me, it's true Tiyashini, like I know that again social media எல்லாத்துலயும் வந்து நமக்கு நிறைய this is the color of the season, this is the trend of the season, இதுதான் in style, இதுதான் in trend ன்னு when it comes to your choice of clothes a lot of things can influence you, but I feel like everybody has a different body type and everybody has a different everybody lives in different weathers, okay? First of all, that's the main thing. Like sometimes on the some outfits, like in the I remember a point of time, okay, Raghavoda thambi irkar Aryan, he used to only wear hoodies and he used to tell me அதுதான் அதுதான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, அதுதான் வந்து hoodies தான் in trend அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் he used to wear, and I used to notice that a lot of his friends also used to wear hoodies, and எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி சேடாக இருக்கும் அவங்கள பார்க்குறதுக்கே. அவங்கள பார்த்தா எனக்கு வேர்க்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் வீட்டில் வந்து நம்ம சும்மா ஜாலியாக ஒரு ஏசி ரூமில் உட்காந்து ஹுட்டி போடுறதுக்கோ இல்லை குளிர் பிரதேசத்தில் ஹுட்டி போடுறதுக்கும் ரோட்டில் நடந்து போகும்போது ஹுட்டி போடுறதுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்ல. ஸோ அதனால ரோட்லேயே சில குழந்தைங்கள்லாம் ஹுட்டிஸ்லாம் போட்டு ஒரு மாதிரி அப்படி யோவாக வருவாங்கல்ல, அதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு கொஞ்சம் சேடாக இருக்கும். ஸோ ஐ ஃபீல் லைக் climate plays a huge role. Second, our body type and all of that. And third, whatever makes you feel comfortable should be like your primary deciding factor, whether however you choose to dress or something like that. Enakku basically I like to please my own eyes. So I like to dress in a way that I find very, very attractive and everything. And enakku I have two moods. One will be a very, very dressed up mood. Illana I'll make no effort in dressing up. Like if you see my night clothes, like what I'll wear, it'll never match. Like I'll pick any pant that I see, I'll pick any t-shirt that I see or any nightie that I see, and I'll go with only the feel of the fabric and the way it's been stitched. அது தாண்டி அது வந்து அழகாக இருக்கா, அது மேட்ச் ஆகுதா, அது கலர் இப்போ இதுவே பாருங்களேன், ஏதோ ஒரு பேண்ட் ஏதோ ஒரு டிஷர்ட், இது ரெண்டுமே கூட மேட்சே ஆகாது. ஆனால் எனக்கு இதுலேயும் ஒரு கம்ஃபர்ட் இருக்கும், இதுலேயும் ஒரு சுகம். நான் வீட்டில் தானே இருக்கேன், நான் என்ன பேண்ட் வேணால் போடலாம், என்ன டிஷர்ட் வேணால் போடலாம் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட். இதை தாண்டி if I'm dressing up for something, I like to put the look together in a way that pleases my eyes rather than what is conventionally in trend, not in trend, like sleek ponytail இல்ல ஒரு பெரிய puff வச்சு பண்றதோ எல்லாமே வந்து உங்களோட சாய்ஸா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். So I think the biggest to do in dressing up is cutting all these extra tags that say இதை தான் பண்ணணும் அதை தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு சும்மா நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம கண்ணுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கிற மாதிரி என்ன நமக்கு தோணுதோ அதை ஜாலியாக ட்ரெஸ்அப் பண்ணிட்டு போகணும். இப்போ நீங்கள் ஏதாவது கேள்வி கேட்டிங்களா, மறந்தே போயிட்டேன். Yeah, my own way of styling without hesitation is really because I don't have any trends or like whatever, anything that people say this is in fashion, this is in style, this is this. I don't have any of those things in my head. I will wear what I like to wear. If I see myself in the mirror, I should love the look. I don't care if it's fashionable or not, if it's aesthetic or not. Oh my god, aesthetics is another thing that I feel is like going out of control. Of course aesthetic ஆன ஆர்டிஸ்டிக்கான விஷயங்கள் வந்து கண்ணுக்கு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும், பட் அது இப்போ வந்து ஒரு பெரிய ப்ரெஷர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. லைக் I don't know, like from your house to the way you dress to like everything எல்லாமே unimaginable, like ரொம்ப டூ மச்சாக இருக்குது சம்டைம்ஸ் இந்த aesthetic pressure that I see my friends go through it as well. And sometimes like they'll have full white furniture. Of course I have white walls at the moment, okay, but I'm saying like really white. இப்போ ஒரு டேபிள்லாம் ஒயிட்டாக இருக்கும், அது மேலே சாம்பார் கொட்டுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அந்த மாதிரி. I'll find some things like I feel like aesthetics இருக்கணும்னு தான். If you're able to do it, if you like it, and if it's nice then go ahead, but otherwise please cut away from it, because I also felt pressure to it. நான் ஃபஸ்ட்டு என் வீடு பில்ட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன தெரியும், ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடு தானே நாங்கள் கூடி வரும், ஸோ எல்லாமே ரொம்ப ஏஸ்தட்டிக்காக தான் பண்ணுவோம். ஏஸ்தட்டிக்னா என்ன, பின்ட்ரெஸ்ட்டை பார்த்து இப்படி பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணுங்கலாம் சொல்லி பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாளைக்கு வந்து என் வீடு காலியாகவே இருக்கணும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். லைக் காஃபி டேபிளாக அது மேலே எதுவுமே இருக்கக்கூடாது, டிவிக்கு கீழே எதுவுமே இருக்கக்கூடாது, ரூமில் சைட் டேபிள் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. ஏன், பின்ட்ரெஸ்ட்டில் அப்படி தான் இருந்தது, ஏஸ்தட்டிக்காக இருந்தது அப்படின்ட்டு. பட் நோ, நீங்கள் வீட்டில் வாழ ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அங்கே எங்கேன்னு பொருள் இருக்க தான் செய்யும். அப்போ தான் நீங்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்கீங்கன்னு அர்த்தம், இல்லைன்னா அந்த வீட்டில் யாரும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி நான் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ நீங்களும் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷரில் இருந்தீங்கன்னா நீங்களும் கற்றுக்கோங்க தட் ஏஸ்தட்டிக்காக இருக்கணும்னு தான், இருக்கலாம் தான், பட் அதுவே உங்களுக்கு லைஃப்பில் ஒரு ப்ரெஷர் ஆகிடக்கூடாது. லாஸ்ட் 3 questions.
So Shobs 15J. Lots of love to you, Nakshathra. You're always spreading such positive energy. It really means a lot. Thank you. Even when I'm sad, watching your videos gives me happiness. Thank you for that. Just wanted to ask you a few things I've been curious about. What's the one thing that instantly makes your day better? Let me go one by one, okay? Because otherwise I feel like if I read the whole thing, I'm forgetting. இது பாருங்க கடைசி மூணாவது கேள்வியில் நான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். What's the one thing that instantly makes my day better? Good food. If I get tasty food, then it instantly makes my day better. Actually, kaka. If I'm able to wake up and go kaka nicely, like 2 bathroom, shit nicely, then my day is made instantly. Aprana food day, I realized that is number one. How do you manage to stay so positive even on a tough day? Actually, that's a misconception because you only see me thrice a week, right? And you only see videos that I put out, or even if you see content on Instagram or anything like that, you only see what I put out. And of course, nama vandu when do we take a picture? You tell me. Like I'm saying, any person on a regular during your life, you will take a picture if there's something good happening, or if you're dressed well, or if there's like a function, a moment you want to remember, or something like that, you'll take a picture. Enakkum videos la andha madri dhaan. When I'm shooting a YouTube video, I will try to look presentable sometimes. And I'll be in the best of my spirits, and of course this is an activity that I love doing, so I'm always happy doing this activity. But there are days when something is troubling me in my life, and edavadhu oru vishayam ena vandu romba not upset or anything, but it doesn't keep me in my best spirit. Appadinla kuda there will be moments in life. It's just that I don't record it or I don't put it on social media, but I learn to deal with it, and I'm so proud of myself that I learn to deal with it better and better. Every time something like that happens to me, I know that the way I am reacting to that situation is always growing and always getting better at it. So I'm happy that way. But of course, everybody faces challenges in life. I also face a lot of challenges in life. I just deal with it. I don't show it, of course, on camera and everything like that, but I deal with it. 3. Any recent life lesson that changed the way you think or feel? I think I answered this before, like what did I say? I forgot. But I think it's about holding on, like acknowledging, validating a problem. Like ஏதாவது ஒரு விஷயம் நமக்கு நடக்குதுன்னா ஓகே இதுதான் நமக்கு நடக்குது இட்ஸ் ஹேப்பனிங் டு யூ நக்ஷு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அக்னாலேஜ்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் இது எதனால் நடக்குது, இதனால் இது நடந்திருக்குமா, அதனால் இது நடந்திருக்குமா, ஓகே இதை நம்ம மாற்றினா இது நடக்காமல் இருக்குமா, ஓகே இது மாற்றினா கூட இது நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும், அப்போ அதை விட்டுருமோ, இதை நம்ம டீல் பண்ண பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரிவர்ஸ் சைக்காலஜி, ஒரு சார்ட் ஆஃப் ஒரு ரிவர்ஸ் பேட்டர்னில் போய் ஐ வில் ட்ரை டு டாக் சம் சென்ஸ் இன் டு மை செல்ஃப். மேபி தட்ஸ் சம்திங் தட் ஐ ஹவ் ரீசென்ட்லி ஜஸ்ட் அக்னாலேஜ் அண்ட் மேக்ஸ் இட் ஈஸியர் டு டீல் வித் திங்ஸ். No, I have 5 questions. Sorry, I have another page itself left. One small habit or routine that made a big difference in your life. It's something I started long back. I will definitely drink 3 liters of water a day. Minimum I will drink 3 liters of water a day. Something I started as a habit during shoot timeல நான் சொல்லுவேன் என்னோட அசிஸ்டன்ட் கிட்ட 3 பாட்டில் வச்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த 3 பாட்டில் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பாட்டில் ஓவர், செகண்ட் பாட்டில் ஓவர், தேர்ட் பாட்டில் ஓவர் அப்படின்ட்டு. ஸோ இன்னைய வரைக்கும் ஐ டெஃபினெட்லி ஆல்வேஸ் சிட் வித் அ பாட்டில் ஆஃப் வாட்டர் நெக்ஸ்ட் மீ அண்ட் ஐ கீப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர். ஐம் கான்ஸ்டன்ட்லி ஹைட்ரேட்டட். ஸோ ஹைட்ரேஷன்னால என் பாடியில் டச்வுட் எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. ஹைட்ரேஷன் இஸ் ஸோ குட் ஃபார் மீ. ஸோ மேபி தட் இஸ் சம்திங், ஒரு ருட்டீனாக ப்ளேஃபுல்லாக நான் ஆரம்பிச்சது. இட்ஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மீ. ஸோ தட்ஸ் சம்திங் ஐ வுட் என்கரேஜ் எவ்ரிபடி டு ஃபாலோ ஆல்சோ. டோன்ட் முடக் லைக் இந்த காலையில் எழுந்ததும் 1 லிட்டர் தண்ணி அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து குடிக்க தெரியாது. பட் த்ரூ அவுட் த டே ஐல் கீப் சிப்பிங் ஆன் வாட்டர். தட்ஸ் ஹவு ஐ ப்ரிஃபர் ட்ரிங்கிங் மை வாட்டர். வாட் இஸ் சம்திங் சிம்பிள் தட் பிரிங்ஸ் யூ அ லாட் ஆஃப் ஜாய்? அ ஹக். ஐ லவ் ஹக்ஸ். ஸோ இஃப் சம்ஒன் ஹக்ஸ் நைஸ்லி தென் தட் பிரிங்ஸ் அ லாட் ஆஃப் ஜாய். லைக் அது படிக்கும் போதே ஐ காட் திஸ் ஆன்சர் இன் மை ஹெட். Do you read books during your free time? No. I wish I would, but no. I only read comments during my free time. Renu Reggie. Hi Akka, love your videos, love the way you talk and expressions. Thank you. I have one question. Since you buy a lot of makeup and skincare products, how do you keep track of their expiry dates and how do you make sure you use them before expiry? If I have to be true and honest, in the eyeshadow palette abla irukilla, I kind of
go beyond the expiry also. I will never advocate this. நீங்கள் இதை பண்ணணும், நீங்கள் இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு கூட நான் சொல்லலை. இட்ஸ் a very bad habit. எக்ஸ்பைரி டேட்னு ஒன்று போட்டிருக்காங்கன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணுறது தான் நமக்கு சேஃபான ஒரு விஷயம். பட் மற்றபடி ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் தட் ஐ நோ ஒரு ரொட்டேஷனில் லைக் இப்போ நான் ஒரு டியூப் ஆஃப் மாய்ஸ்சரைசர் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது கண்டிப்பாக 1 மாதத்துலையும் 1.5 மாதத்துலையும் எனக்கு காலியாகிட போகுது. ஸோ அதிலலாம் நான் ஒன்றும் பெருசாக நோட் பண்ண மாட்டேன். மற்றபடி வேறு ஏதாவது இருக்குன்னா நான் என் ஃபோன் நோட்ஸில் somewhere I'll make a note of it. In my calendar I'll put like opened this jar of body butter or something like that I'll put. So if I have to refer it, I'll kind of like refer that or something like that. Illana I used to make this, I used to do before getting married. I used to take a marker, in the CD marker pen இருக்கும்ல, அதை வச்சு அந்த டியூபுக்கு பின்னாடியோ எங்கேயோ எழுதி விட்டுருவேன். இதுதான் ஓப்பனிங் டேட்லாம் இல்லை, சும்மா அந்த ஓப்பனிங் டேட்டோட அந்த நம்பர்ஸ் இருக்கும்ல அது மட்டும் எழுதி விட்டுருவேன். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் ஹாவ் தட் டு கைண்ட் ஆஃப் லைக் லுக் பேக் அண்ட் ரெஃபர். ரீசெண்டாக ஐ சா அ ப்ராடக்ட் ஆல்சோ விச் ஹேட் அ பிளேஸ் ஃபார் யூ டு ரைட் that was cute. ஸோ அந்த மாதிரி if you want you can just make a note of it, so you'll use it before expiry. மற்றபடி இந்த ஃபவுண்டேஷன் கன்சீலர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து செப்பரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். it'll give you one hint that you know it's kind of like gone beyond its time. அதே மாதிரி லிப்ஸ்டிக்கில் வந்து I don't know how to tell you, ஆனால் எனக்கு அந்த ஸ்மெல் தெரியும். ஒரு peculiar smell வரும் லிப்ஸ்டிக்ஸில். அந்த ஸ்மெல் வந்துச்சுன்னா it means the lipstick has expired. அது எங்கள் அம்மா எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது. ஸோ அந்த ஸ்மெல் வந்துச்சுன்னா லிப்ஸ்டிக்ஸை தூக்கி போட்டுருவேன். Something you wouldn't do for $5 million. Something I wouldn't do for $5 million. There are many things I wouldn't do for $5 million. என்ன சொல்கிறது, kill a person? I wouldn't do that for any money. I guess I don't know what this question means. Something I wouldn't do for $5 million. There's so many things in life that I wouldn't do. I'm sorry, Gayatri Dureraj, I'm sorry, I don't know how to answer it. Nive Krishnan 1574. Hey Nakshu, it's going to be a big message. Please read it. You truly have such a positive aura. It's honestly amazing. It's making me so shy. And amazing how everyone around you has nothing but love for you. I can't lie, I'm a little jealous in the sweetest way that I didn't get to grow up to a close friend like you, just to observe the kind of love and affection. Oh my God, this is too much affection you give so naturally to others. Now that I'm married last week, I find myself learning from you every single day. Congratulations. The way you manage your home, the grace with which you treat people, and the positivity you bring to every situation is all inspiring. Thank you for being such a beautiful example. I've always noticed how close you are to Nallu, and I genuinely admire your strength. She is my strength. That's why I wanted to ask, how do you gather the courage to leave your home and move into Raghav's place after marriage? What helped you cope with the emotional shift, especially since you and Nallu are so deeply connected? Let me answer this first, okay? There is a little bit that's also there, but I'm going to answer this. It was so tough because நான் வந்து மனுஷ குட்டியை தாண்டி I was a kangaroo குட்டி. மீனிங் இந்த கங்காரு குட்டியெல்லாம் எப்படி பவுச்லேயே இருக்கும்ல, அம்மாவோட பவுச்சுக்குள்ளேயே, அந்த மாதிரி தான் நான் எப்போவுமே எங்கள் அம்மா பக்கத்துலேயே இருந்திருக்கேன், பிறந்ததுலேருந்து கல்யாணமான நாள் வரைக்கும். And Amma and I have like a great bond. More than her being my mother, she's like my baby right now. She was my best friend in the middle. So அந்த மாதிரி our relationship has transitioned, and I think somewhere around the time that I wanted to get married, my father also retired and came back from Dubai, so I knew my mother was not all alone. Had my father still been in Dubai, had I known that my mother would be all by herself, getting married and moving into this house would have been so difficult for me. But எனக்கு personally this decision was very easy because we moved closer to Raghav's workplace and my workplace. So அவ்வளோதான் இதுக்குள்ள thought process இருந்துச்சு. என்ன கேட்டிங்கன்னா, it's not like I see it necessary for a girl to move out of her parents' place and move closer to her in-laws or move in with her in-laws or something like that. We just happen to have this home that is so close to Raghav's parents' house and also so close to Raghav's workplace, and also முன்னாடி நான் பண்ணிட்டு இருந்த ஷூட் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட இங்கேருந்து எங்கள் அம்மா வீட்டிலேருந்து இங்கேருந்து நான் போகிறதுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்குங்கிறதுனால ரொம்ப ஒரு லாஜிக்கலான ஒரு விஷயம், ஒரு ரீசனுக்காக தான் I moved, which made it easier again for me. And also living in such close proximity with Raghav's parents is such a blessing in disguise for me, because they are also very good people, and அதை தாண்டி அவங்க ஒரு பெரிய சப்போர்ட் சிஸ்டம் எங்களுக்கு. ஸோ அதனால் that also transitioned very easily. And I somehow still feel very, very close to my mother. Of course, I miss her physically. Like எங்கள் அம்மா என் கூடவே இருந்தால், அந்த கங்காரு மாதிரியே நான் இருந்தால் எனக்கு வந்து அது ரொம்ப சந்தோஷமாக ரொம்ப நல்லா தான் இருந்திருக்கும் வாழ்க்கையில். I would have loved it. But I know that life moves on. Like
இந்த மாதிரி பெரிய சேஞ்சஸ்லாம் நடக்கும்போது நான் என்ன தெரியுமா நினைப்பேன், லைக் ப்ரெக்னென்சி இஸ் சச் அ பியூட்டிஃபுல் திங்கில். லைக் ஒரு குழந்தை, ஒரு குட்டி பாப்பா உங்கள் வயிற்றுக்குள்ளேருந்து இப்படி கிக் பண்ணும், அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு ஃப்ளட்டர் ஃபீலிங்லாம் வரும். சச் அ பியூட்டிஃபுல் திங், எவ்ரிபடி அரவுண்ட் யூ pampers you and everything, but you can't live in that phase forever. The child needs to be born. when the time comes, when the right time comes, the child does come into the world outside the womb. அந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் யோசிங்க, எதுவுமே பண்ண வேணாம், அழ வேண்டாம், எதுவும் பண்ண வேணாம், டைமுக்கு டைம் சாப்பாடு வரும், அந்த ஒரு மாதிரி தூங்கிக்கிட்டே இருக்கலாம், சுற்றி நிறையா ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி தண்ணி இருக்கும், ப்ரீத் பண்ணணுன்ற ஒரு மூச்சு விடணும்னு கூட ஒரு பிரச்சனை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை விட்டுட்டு இந்த உலகத்துக்குள்ளே வந்து தானே ஆகணும். தட் இஸ் நேச்சர். ஸோ சிமிலர்லி நம்ம லைஃப்லேயும் ஒரு ஃபேஸ், லைக் எனக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கும் இருந்த அந்த ஃபேஸ் stretched for such a great time, which I'm so grateful for. But maybe my mother could have chosen to go be with my brother or my father or something like that, but she chose to be with me. I also chose to take up a profession where எங்கள் அம்மா என்னோட ஒவ்வொரு நாளும் ஷூட்டிங்க்கு வந்தாங்க, நாங்கள் எப்போவுமே ஒன்றா இருந்தோம். அந்த ஃபேஸை லைக் ஒரு லிமிட்டே இல்லாத அளவுக்கு சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிட்டதுனால அடுத்த ஃபேஸையும் எம்ப்ரேஸ் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. இன்றைக்கும் எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒவ்வொரு தடவையும் கார் ஓட்டிட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது எனக்கு அப்படி ஒரு எம்டி ஃபீலிங் இருக்கும் தான். பட் ஐ நோ தட் இஸ் வாட் லைஃப் இஸ், அண்ட் ஐ சம்ஹவ் ஹவ் மேட் ஷியோர் தட் மை மதர் டசன்ட் ஃபீல் மை ஆப்சன்ஸ் ஆல் தட் மச். என்னோட ஃபிசிக்கல் ஆப்சன்ஸ் தான் இருக்குமே தவிர என்னோட எமோஷ்னல் ஆப்சன்ஸோ எதுவுமே எங்கள் அம்மாவுக்கு ஃபீல் ஆகாதுன்றதுல எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது. பிகாஸ் ஐம் ஆல்வேஸ் தேர் ஃபார் ஹர் அண்ட் ஷீ நோஸ் தட் ஷி இஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் மை மைண்ட் மாதிரி. அதே தான் எனக்கும் எங்கள் அம்மாவை பற்றியும். ஸோ ஐ திங்க் தட் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் ஸோ ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஸோ செக்யூர் தட் the transition was hard, there's no doubt about it, but it's inevitable ngarnala I just went with it. Then my husband is also incredibly supportive and loving, a lot like Raghav. Good for you, I'm so happy. Still I find myself missing my mom so much sometimes. I'm trying to balance those emotions while building this new phase of life. Thank you again for simply being you, someone I learned from just by watching. Thank you, that's very sweet of you. All the words that you said meant a lot to me. But other than thirumba solra madri, this new phase is there, right? Something new that you're building, you have to approach it with utmost honesty and sincerity. Like இப்போ உங்கள் அம்மாவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணுறது is inevitable, that's going to be there for life. Maybe ஒரு டிப்பிங் பாயிண்ட் மாதிரி நீங்களே உங்கள் மைண்டில் செட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த டிப்பிங் பாயிண்ட் அளவுக்கு நீங்கள் மிஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அப்போ உங்கள் அம்மாவை போய் பார்த்துட்டு spend some time and come back, okay? But that tipping point has to be a reasonable tipping point. சும்மா போயிட்டு வர்றதோ என்னன்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு புது லைஃப்பை பில்ட் பண்ண போகிறீங்க, உங்கள் ஹஸ்பண்டோடு சேர்ந்து starting to create new memories. You have to approach those memories also with utmost honesty and sincerity. சும்மா ஓகே நான் மிஸ்ஸிங்னு சொன்னால் இந்த மனுஷன் என்னை வந்து விடுறாரு, நான் போய் எங்கள் அம்மாவை பார்த்து வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு லோ பாரை செட் பண்ணிவிட்டு நீங்களே உங்களை ஏமாற்றிக்கிட்டு ஓகே சும்மா இப்போ மிஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு வந்துடலாம், அந்த மாதிரி ஒரு சார்ட் ஆஃப் ஒரு சின்ன பிள்ளைத்தனமாக அதை அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா அது இட் won't work out. But you can have a reasonable tipping point where you're like sometimes உங்களுக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியாமல் if your thoughts are completely swallowed by your maternal home, you can obviously go there and come back. But this new phase that you're building also requires, na erkatave sonna madri, utmost honesty. Approach it with sincerity and like you know, just I don't even know how to advise you, I'm so sorry, but yeah, இதுதான் நீங்கள் பண்ணலாம். Maybe have a tipping point and approach this new life with honesty, sincerity. Technology is so advanced these days, so you can talk on the phone, talk on video calls, but everything with a limit. எல்லாமே அளவுக்கு மீறினா அமிர்தமும் நஞ்சு. This is something that should keep running in your mind, and then கொஞ்ச நாள்ல பழகிடும். You will find your balance, you will find your rhythm, and then life will be set. Trust me, it's only been 3 years and my rhythm is set, so your rhythm will also be set. அக்ஷயா அச்சு, எனி 2 advice or lesson நீங்கள் பண்ண தப்பில் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் ஷேர் பண்ணுங்கள். நக்ஷு டிப்ரெஷனாக இருக்க டைமில் எப்படி நீங்கள் மைண்டை டைவர்ட் பண்ணுவீங்க? கிவ் சம் பாசிட்டிவ் டிப்ஸ். டிப்ரெஷன் இஸ் சச் அ பிக் வேர்ட். அது வந்து நான் கூட நிறையா லைக் யூனோ இம்மெச்சூராக அப்படி இப்படின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது உண்டு. பட் ரியலி த ஃபீலிங் ஆஃப் டிப்ரெஷன் இஸ் பிக். இட்ஸ் அ சீரியஸ் வேர்ட் டு யூஸ். ஸோ நாம் அப்செட்டாக இருக்கும், நம்ம கொஞ்சம் டவுனாக ஃபீல் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு டிப்ரெஸ்டுன்ற ஒரு டேக் நாமளே கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு ஓவர் ரேட்டிங் ஆர் ஃபீலிங் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட், நான் டவுனாக இருக்கேன் அப்படின்னா சம்திங் தட் ஐ லவ் டு டூ இஸ் டிஸ்ட்ராக்ட் மை செல்ஃப். எந்த ஒரு விஷயம் இல்லை எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்து எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டவுன் ஃபீலிங் கொடுக்குதோ அதை விட்டு நான் தள்ளி வந்துடுவேன். அண்ட் ஐ கீப் மை செல்ஃப் ஆக்குபைட். ஒன்று வீட்டு வேலை பண்ணுறதோ இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணுறதோ இல்லை ஒரு ட்ரைவ் போகிறதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன நானே டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன்னா ஐ ஃபைண்ட் இட் ஈஸியர் டு கோப் வித் எனி திங் தட்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் மீ அவுட்.
நான் கற்றுக்கிட்ட 2 விஷயம்னா, ஒன்று உப்பு வந்து அதிகமாக சாப்பாட்டில் கொட்டிடாதீங்க, அது வேணால் ஒரு விஷயமா இருக்கலாம். 2வது மேபி அது நான் இப்போ ரீசெண்டாக கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயந்தான். என்னன்னா, லைக் பி வெரி மைண்ட்ஃபுல் ஆஃப் யுவர் ஸ்பெண்டிங். that's also something I've always been mindful, but I feel like இந்த கூகுள் பேன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும்ல, அது வந்து என்னை ரொம்ப செலவு பண்ண வச்சுச்சு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த யூபிஐ கியூஆர், பிகாஸ் கேஷில் செலவு பண்ணும்போது ஏகப்பட்டது 500 நோட்டு ஒன்று போனாலே நம்ம மனசு கஷ்டப்படும். ஆனால் கூகுள் பேயில் 5000 ஓகே சிங் அப்படின்னு போயிடும்ல, அந்த ஃபீலிங்க்கு சொல்கிறேன். ஏன் கூகுள் பே, ஐ மீன் ஐ டோன்ட் நோ, கூகுள் பேலையும் நம்ம பின்லாம் போடுறோம், ஆனால் கார்டில் கொடுத்து ஸ்வைப் பண்ணுற வரைக்கும் கூட பிஃபோர் கோவிட் அப்போ கூட எனக்கு கார்டில் கொடுத்துட்டு நம்ம அந்த பின் நம்பர் போடுவோம்ல, அந்த மிஷின் நம்ம பக்கம் திருப்புவாங்க. அந்த டைமில் கூட நான் நிறையா தடவை கேன்சல்லாம் பண்ணியிருக்கேன், இல்லைங்க வேணான்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அப்போ கூட அந்த பின் போடும்போது இந்த காசு என்னை விட்டு போகுது அப்படின்னு, ஏன்னா அவங்க அந்த மிஷினை திருப்புவாங்க பாருங்களா, அந்த ஆக்ஷன்லேயே இந்த காசு என்கிட்டேருந்து அவங்களுக்கு போகுது அப்படின்ற மாதிரி தோணும். ஆனால் இந்த கூகுள் பே ஆர் லைக் இந்த யூபிஐ கியூஆர் வந்ததுக்கப்புறம் இல்லை, ஐ ஃபீல் லைக் அந்த ஸ்பெண்டிங்கோட அந்த ஒரு லிமிட் இருக்கும்ல, அது கொஞ்சம் மைண்ட்லேருந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிட்ட மாதிரி, அந்த ஒரு கிரிப்பாக நம்ம பிடிச்சி வச்சது அப்படியே ரிலாக்ஸ் ஆகிடுச்சோ அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ அது திரும்ப நான் கிரிப்பாக பிடிச்சிருக்கேன். பட் அது எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ, நீங்களும் இதை நினச்சிருக்கீங்களா என்னன்ட்டு. நம்ம ஃபோன் எடுப்போம், இப்போது ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் மெசேஜ் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜை டைப் பண்ணிவிட்டு சென்ட் பண்ணால் அது எப்படி ஒரு காசாக பணமா அப்படின்னு ஃபீல் ஆகும்ல, அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு யூபிஐயில் காசு அனுப்புறது. இப்போ காய்கறி வாங்க போகிறோன்னா, ஒரு 100 ரூபாய்க்கு காய்கறி வாங்கினா கூட முன்னெல்லாம் காசு கொடுக்கும்போது ஓகே நம்ம 100 ரூபாய்க்கு காய்கறி வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு ஃபீல் ஆகும். ஒரு பேக் கொடுத்தா 90 ரூபானா கம்மி இல்லை, ஒரு 300 ரூபா அப்படின்னு சொன்னால் ஓகேக்கா தேங்க்ஸ்ன்னு ஒரு பேக் காய்கறி வாங்கிட்டு வந்தோம் தான் ஃபீல் ஆகும். முன்னெல்லாம் 100 ரூபாய்க்கு நம்ம காய்கறி வாங்கியிருக்கோம் அப்படிங்கிற போய் ஒரு பேக் காய்கறி நம்ம வாங்கியிருக்கோம். ஆனால் என்ன, இப்போ நம்ம 300 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம், அப்போ நம்ம 100 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம். 100 ரூபாய் வேல்யூபிளாக தெரிஞ்ச இடத்துல 300 ரூபாய்க்கு கூட இப்போ வேல்யூ இல்லாமல் என் மைண்ட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் ஐ திங்க் அதில் வந்து நான் ரொம்ப யோசிச்சதுல எனக்கு என்னவோ யூபிஐயில் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தது தான் அதுக்கு ஒரு ரீசனோ அப்படின்னு தோணுச்சு. ஸோ இது மேபி ஒரு லெசனாக இருக்கலாம். லெசன் தெரியாது, மேபி நீங்கள் யூபிஐயில் கூட சூப்பராக ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். பட் மேபி நீங்கள் உட்காந்து யோசிக்கலாம் இது உங்களுக்கு ஆயிருக்கா இல்லையான்ட்டு. இல்லைனா நீங்கள் என்ன தெரியும் பண்ணலாம், நான் பண்ணேன், ஒரு வாரம் வந்து யூபிஐயே கிடையாது கையில். நீங்கள் இப்போ ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு பர்சனாக உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும், உங்களோட சம்பாத்தியம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ ஒரு வாரத்தில் நீங்கள் இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணால் தான் கரெக்டுன்னு நினச்சேன். அந்த காசை நீங்கள் ஏடிஎம்லேருந்து வித்ட்ரா பண்ணியோ என்னவோ உங்கள் பேக்லேயும் எங்கேயோ சேஃபாக வச்சுக்கோங்க. காசு உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரியாதுன்னா தொலைச்சிடாதீங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுதான் இந்த ஒரு வாரத்தில் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணணுன்னு பாருங்கள். அது நீங்கள் யூபிஐயில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதை விட அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கான்னு பாருங்கள். மேபி தென் யூ வுட் நோ உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்பெண்டிங் அந்த அந்த ஒரு கண்ட்ரோல் வந்து யூபிஐலேயும் இருக்கா இல்லையான்ட்டு. அவ்வளோதான் என்னோடய லெசன். இப்போ ஃபைனல் கொஸ்டினுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். தேங்க்யூ, எவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னா இப்போவே சொல்லிட்டேன், வர்ச்சுவல் ஹக்ஸ். ஸோ சௌமியா விஜய் கேட்டிருக்காங்க, அக்கார்டிங் டு யூ why do women face unequal treatment in society even today? My god, last question, but what a big topic. Why do women feel unequal treatment? So many reasons, பட் அதில் வந்து ஒரு ஃபன்னியான ரீசன் நான் சொல்லட்டுமா? பிகாஸ் சம் உமன் would have faced it. நிறைய தடவை வந்து நம்ம சொசைட்டிலேயே நம்ம சில பெண்களை பார்ப்போம்ல, அவங்க வந்து அவங்களுக்கு அது நடந்திருக்கும். ஸோ அவங்களும் அறியாமல் அதை இன்னொருத்தங்களுக்கு பண்ணுவாங்க. அறிஞ்சு பண்ணுறாங்களா அறியாமல் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியாது, அறியாமல் நம்ம வச்சுப்போம். அந்த மாதிரி நிறைய நடக்கும். சில இக்னரண்ட் விஷயங்கள் இருக்கும், ஒரு விஷயத்தை பற்றி நிறைய யோசிக்காமல் அதை வந்து திரும்ப திரும்ப திணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மதர்ஸ் இன் அ ஹோமில், லைக் அவங்களே வந்துட்டு இப்போ அவங்க கல்யாணம் ஆகும்போது அவங்க ஹஸ்பண்ட் அவங்களும் சேர்ந்து வாழ ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. அப்போவே அந்த ஹஸ்பண்டுக்கு எந்த வீட்டு வேலையும் தெரியாது, அதனால் அவங்க ஏதாவது கஷ்டம் அனுபவிச்சிருக்கலாம். அவங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் ஒரு பையனோ ஒரு பொண்ணோ பிறக்கும். அப்போ கூட அவங்க பையனை எந்த வேலையும் கற்றுக் கொடுக்காம அவங்க பொண்ணையே வேலையெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்து, பொண்ணு வேலை பண்ணணும், பொண்ணுனா வேலை பார்க்க தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்லி அந்த பையனை அப்படியே விட்டுட்டாங்கன்னா அதுதான் இக்னோரன்ஸ் இன் மை டெஃபினேஷன். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு நடக்கும்போது அதோட ஒரு காஸ் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அதோட காஸை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க. அந்த காஸை உங்களால் ரெக்டிஃபை பண்ண முடியாது, அந்த காஸில் வந்து எதுவும் உங்களால் பண்ண முடியல, யோர் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் டைட் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாலும் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து இன்னொரு ஜெனரேஷனில் ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குதுன்னு தெரியாமல் நீங்கள் இக்னோரண்ட்டாக இருக்கீங்க.
அண்ட் அந்த ப்ராப்ளம் அடுத்த ஜென்ரேஷனில் ரிப்பீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணலாம். மீனிங் நீங்கள் அந்த பையனுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே கொஞ்சம் எப்படி நீங்கள் பொண்ணுக்கு வீட்டு வேலை பண்ணுறதுக்கு பழக்கி விடுறீங்களோ அதே மாதிரி பையனுக்கும் பொண்ணு 4 துணி துவைச்சா பையனும் 4 துணி துவைக்கணும், பொண்ணு 4 பாத்திரம் தேய்ச்சா பையனும் 4 பாத்திரம் தேய்க்கணும், பொண்ணு ஒரு 2 தோசை சுட்டா பையனும் ஒரு 2 தோசை சுடணும். அந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வளர்த்தா ஒரு தலைமுறைக்கே அந்த பிரச்சனையே இருக்காதுன்றது தானே ஒரு அவேர்னஸ். அந்த அவேர்னஸ் இல்லைன்னா அது ஒரு இக்னோரன்ஸ். இது பாய்ஸும் பண்ணுவாங்க, கேர்ள்ஸும் பண்ணுவாங்க. ஸோ மென்னும் பண்ணுவாங்க, விமனும் பண்ணுவாங்க பேசிக்லி. ஸோ I think that, you know, as much as women face some troubles and inequality அதெல்லாம் இருக்கிறம்போது I can't ignore the fact that men also face the same. Like நீங்கள் உங்களை சுற்றி ஒரு சொசைட்டியில் கூட யோசிச்சிங்கன்னா எத்தனை வீடுகளில் லைக் ஈவன் ஆண்கள் அவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கல்ல. லைக் த மேன் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஐம் சேயிங். லைக் ஐ நோ ஸோ மெனி மென் குழந்தையும் பார்த்துக்கிட்டு வேலைக்கும் போய்கிட்டு வீட்டில் பொண்டாட்டி வந்து ஒன்றுமே பண்ண மாட்டாங்க. ஐம் நாட் சேயிங் வீட்டில் இருந்தால் அவங்க வேலை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. பட் பேசிக்காக 2 பேர் ஒரு வீட்டில் இருந்தோன்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஷேர் பண்ணிக்கணும்ல. அந்த மாதிரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸே ஷேர் பண்ணிக்காமல் அந்த மாதிரி இருக்கிற வீடுகள் கூட எனக்கு தெரியும். ஸோ ஐம் ஃபைண்டிங் இட் வெரி டிஃபிகல்ட் டு சே தட் ஒன்லி விமன் அண்டர்கோ ப்ராப்ளம்ஸ். பட் அஃப்கோர்ஸ் தெர் ஆர் சம் basic problems that women go through that men cannot even fathom. And the physical side of it irukilla, like the kind of problems that women face just for, like, you know, biologically being a woman, that's very very sad. And the topic romba like அதை பற்றி பேசுறதுக்கு கூட எனக்கு சக்தி இல்லாத ஒரு டாபிக். அதை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன்னா சம்டைம்ஸ் எனக்கு வந்து I'll go into like a very very ஒரு black hole மாதிரி I'll get sucked into it. But yeah, I mean, this is a big topic and I'm such a small person in this world. எனக்கு இதை பற்றி அவ்வளவா பேசுறதுக்கு கூட அறிவு கிடையாது. But yeah, hopefully someday, you know, we can all live in a better world. And definitely you should do your bit, I should do my bit, everybody around us should do our bit to make this world a better place, not just for women but for men also, like for all human beings, all animals, all trees, all buildings, all cars, everything. எல்லாமே அப்படியே ஒரு நிம்மதியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஈகோசிஸ்டமில் நம்ம வாழணுங்கிறது தான் கோல். Okay, but thank you so much. I can't even imagine how long this must be. But virtual hugs உங்க எல்லாருக்குமே இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்ததுக்கு thank you so much. and கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Thank you for all the questions and once again I'm very sorry if your question wasn't picked, but thank you for your time and thank you for your comments and I can't wait இன்னைக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் கமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு. ஸோ கூடிய சீக்கிரம் I will respond to that as well. And virtual hugs to all of you. This YouTube place is my happy place. அது இவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குன்னா அதுக்கு நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு பெரிய ரீசன். ஸோ I acknowledge that so much. Thank you and I'll see you guys very soon. Bye.